할렐루야 성도 여러분 모두 반갑습니다. 7월 25일 주일 예배 하나님께 올려드립니다. 함께 올해 비전과 표어를 함께 제착하시고 찬양하십시다. Welcome everyone to Sunday worship service on July 25th. And welcome everyone in the name of Jesus Christ. As we begin our worship service, let's say our slogan together. Let's be the aroma of Christ in the world. 자, 함께 합니다. 그리스도의 be the 향기를 aroma of Christ in the 나타내자. world. 자, 올해 주제 찬양 너는 그리스도의 향기라 함께 찬양하심으로 하나님께로 예배 가운데로 나아가십시다. Let us sing our opening song together. We are the
거룩하시고 은혜로우신 사랑의 하나님 아버지, 오늘도 살아계셔서 역사하시고 주권하시는 주님, 저희가 간절히 원하던 주님의 몸된 교회에 나와서 찬양과 예배드림을 진심으로 감사드립니다. 아멘. 변이된 코로나19로 인하여 전부 모이기 힘든 상황이지만 모두들 조심하는 가운데 모이기에 힘쓰게 하소서. 아멘. 한 주 동안도 세상 속에서 방황하고 우리의 생각과 판단으로 주님의 삶 속에 거하지 못하고 살지 않았나. 이 시간을 빌어 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 온 세계를 위해 기도드립니다. 아직도 변이된 코로나19와 폭동과 굶주림과 재난으로 인해 경제적으로 많은 고통을 당하고 있습니다. 또한 곳곳에서 애쓰고 수고하시는 선교사님들, 목숨까지도 위험한 상황에 처해 있습니다. 하나님 아버지, 함께 하시어 이 고통에서 벗어나도록 역사하여 주시옵소서. 모든 교인들 외면하지 말고 합심하여 작은 힘이 모여 큰 힘이 되길 원합니다. 아멘. 오늘 말씀을 전하시는 목사님, 성령의 권능 충만케 하시고 받은 은혜로 더욱더 하나님 아버지 붙들게 하시고 주님께 온전히 나아가길 원합니다. 아직도 주님을 모르는 영혼 구원에 힘쓰게 하시고 세상 속에서 방황하지 말고 하나님 아버지를 믿는 삶이 얼마나 큰 행복인지 깨닫게 하소서. 저희 샘물교회 성도들의 어려움과 건강에서 강건케 하시고 어루만져 주시옵소서. 교회를 위해 수고하시는 손길에도 은혜 주시옵소서. 오늘 주일 예배의 말씀과 찬양으로 영광 받으시옵고 은혜와 사랑으로 충만케 하소서. 항상 주님과 동행하고 의지하며 예수님 이름 받들어 간절히 기도합니다. 아멘. 함께 주기도문 Say the 하시겠습니다. Lord's Prayer. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 Your kingdom 나라가 come, 이감하시오며 your will 뜻이 be 하늘에서 이룬 것 done 같이 as it is in heaven. 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. for your 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 하나님 앞에 우리의 믿음과 마음과 고백과 삶을 담아서 헌금과 예물 올려드립니다. 나의 모습, 나의 소유 함께 찬양합니다. We'll now have a time of offering as we sing our song, I Offer My Life. I
Lord, thank you for bringing us back again another week and letting us come back many more weeks. Being with us for all this time throughout COVID, for us being alone, for us not seeing each other, but in reality, we always had you with us, and we always had the spirit of Spring Fountain Church with us. Thank you for that, and thank you for bringing Hannah back from Korea. And just let us just take this offering that we give you, with the great sacrifice and the great love we have for you. In your name, Jesus Christ, amen. 교회 소식을 알리겠습니다. We'll have a time of church announcement. 여러분 보시는 바와 같이 제가 지난주에 마스크를 쓰고 설교를 했더니 막 마스크가 붙었다 떨어졌다가 그러고 말할 때 이렇게 김이 일로 올라와 가지고 순간적으로 원고가 안 보여 가지고 조금 당황했었습니다. Pastor Lee had to preach unexpectedly with his mask on last week, and it was an incredible challenge. 그래서 우리가 이렇게 아크릴 판을 앞에 좀 가렸습니다. So thankfully we have these acrylic shields now, so he can have his mask off. 우선 교회 소식 중에 오늘 아침에 아주 한국에 다녀온 우리 조연숙 성도님과 한나가 건강하고 안전하게 잘 돌아왔습니다. 환영합니다. Let's welcome back Sister Jackie and Hannah from Korea. 그리고 교회 소식 가운데 우리 김윤기 전도사님 7월 30일 날 결혼식을 갖습니다. Brother Yoongi is getting married on July 31st. 한국의 코로나 상황이 계속 안 좋기 때문에 결혼식을 또 10월 달로 연기했다가 또 그러면 너무 늦어질 것 같아서 그냥 7월 30일 날 결혼식을 하기로 했다고 합니다. They had postponed the wedding to October because the COVID situation is bad in Korea, but then I guess they decided to go back and stick with the original date. 그래서 우리 김민규 전도사님의 결혼식을 축하해 주시기 바라고요. 또 여러분이 축의금을 보내시기를 원하시면 카톡방에 우리 김민규 전도사님이 보낸 청첩장을 들어가 보시면 여러분이 그 축의금을 보낼 수 있는 통로가 있습니다. Please congratulate and send your blessings to Brother Yoongi for his marriage, and if you'd like to give a gift for his marriage, there's a link to their wedding website in the Kakao group chat. 그것이 불편하신 분들은 여러분이 수표책을 쓰시든지 어떤 축의금을 준비하셔서 우리 조용우 형제님께 전달해 주시면 교회의 축의금과 함께 우리 김민규 전도사님께 전달하도록 하겠습니다. If that's difficult for you to do it online, you can give a check or a gift to Brother Hero, who will combine it together with a gift from our church. 그리고 여러분께서 기도하실 때에 우리 성도님들 가운데 몸이 불편하시고 회복 가운데 있는 분들 위해서 기도해 주십시오. 미셸, 장규리, 최승희 성도님, 한나 아빠, 우리 로즈 자매를 위해서 그리고 연로하신 어르신들 강건함을 위해서 꼭 기도해 주시기 바랍니다. Let's continue to pray for those in our church that are in need of recovery in their health. Let's pray for Mrs. Chang, Rose, Michelle, Dominic, and Mr. Mao. 그리고 여러분 들어오실 때에 후추를 받으셨죠? As you came in today, you should have received some pepper corn. 캄보디아에서 온 겁니다. That is from Cambodia. 김용하 선교사님이 캄보디아에서 7월 중에 미국에 들어오셨습니다. 그런데 캄보디아가 갑자기 또 코비드 19이 확산되면서 지금 아직 돌아가지 못하고 지금 미국에 머물러 계십니다. Missionary Kim was here in July. He came here from Cambodia, but the COVID situation got worse in Cambodia, so he's unexpectedly having to stay here for a little bit longer. 여러분이 위해서 함께 기도해 주시기 바랍니다. Let's please pray for Missionary Kim and 사모님. 코비드 상황은 여러분이 잘 알고 계실 텐데 6월 달에 비해서 7월 달이 코로나 바이러스 확진자가 10배 이상 늘었습니다, 지금. As you all may know, the COVID cases have increased very much in this past month by almost 10 times.
그래서 백신을 맞으셨더라도 항상 마스크를 잘 쓰시고 개인 청결에 여러분이 주의하시기를 바랍니다. So even if you're vaccinated, just please recommend. We recommend exercising caution and wearing masks in order to feel more secure. 그리고 오늘 사역 담당자 모임 예배 마치고 함께 모이겠습니다. We'll have a church leaders meeting immediately after worship service today. 또 이런 가운데 베이 지역에 있는 청소년들, 청년들이 호라이즌 수련회로 모입니다. 다음 월요일부터 수요일까지 뉴욕에 있는 공원에서 모이게 되고요. 저희 교회에서는 우리 바나비 전도사님, 크리스틴, 도미닉, 샤안, 해나가 함께 참여합니다. 여러분 건강하고 안전하게 은혜 받고 돌아올 수 있도록 기도해 주십시오. We're having the Horizon Youth Retreat starting tomorrow at Birch Grove Park in Newark from Monday to Wednesday. From our church, myself, Dominic, Christine, Sean, and Hannah will be attending. 이번 주간부터 여러분과 광고한 내용 중에 우리가 기도해 주십시오라고 한 것은 기도하겠다고 말하고 기도를 잊어버릴 수 있거든요. 그래서 이 자리에서 함께 우리가 마음을 합해서 기도하고 우리 다음 순서 진행하겠습니다. What we're going to start doing now is after we shared these prayer requests and announcements, we're actually going to have a time of prayer right now so that we can make sure to lift these prayer requests up to the Lord. 자, 여러분이 소리를 내셔도 좋고 조용히 기도하셔도 좋습니다. You can feel free to pray out loud or pray quietly, but let's have a time of lifting our prayers to God right now. Let's 김윤기 pray. 전도사님을 위해서 또 회복해야 될 분들을 위해서 김용화 선교사님을 위해서 코비드 상황을 위해서 호라이즌 수련회를 위해서 함께 기도하십시다. Once again, let's pray for Horizon. Let's pray for Brother Youngi's marriage, our church members who are in need of prayers for their health and for COVID. Let's pray. 아버지 고쳐 주시옵소서. 캄보디아 김영하 선교사님 왔는데 그곳에 사역과 이곳에 안전을 아버지 예수 그 사역을 주님 엠버를 주시옵소서. 코비드 상황이 다시 2월 달과 같은 것으로 돌아가는 상황 가운데 있습니다. 하나님 저희들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 그 가운데 주옵에 나오리 안을 주옵소서. 호라이즌 수련회 청소년들이 젊은이들이 함께 모여서 아버지가 내주신 것을 가운데서 함께 가지고 섬기는 소원을 이루시고 아버지 주님께 하여 주옵소서. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. In Jesus' name we 아멘. pray. Amen. 자, 이제 자리에서 일어나셔서 영어부는 옆에 방으로, 한어부는 여기 앉아서 계속 말씀을 듣겠습니다. Right now, the English ministry will get up and move over to the other room for sermon in Korean here and English over there. 오늘도 또 아버지의 집에서 우리 성도님들 얼굴을 만나뵈면서 예배할 수 있어서 너무 기쁩니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 받도록 하겠습니다. 시편 13편입니다. 1절로 6절까지의 말씀입니다. 구약 성경으로 810면에 나오고 있습니다. 날 사랑하심 함께 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받도록 하겠습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써 있네. 모두 다 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 교독해서 받도록 하겠습니다.
하실 수 있는 분만 하십시오. 힘드신 분은 계속 앉아 계셔도 됩니다. 여호와여, 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까? 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리이까? 여호와 내 하나님이여, 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서. 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 그를 이겼다 할까 하오며 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다. 나는 오직 주의 사랑을 의지하였사오니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 지금 이거를 설치해 놔서 이렇게 형광등이 반사가 되시죠? 아니요. 이렇게 잘 보이세요? 예. 우리 한국에 다녀온 조연숙 성도님, 우리 오늘 하나님 말씀 받을 때에 그 예전에 하던 습관대로 자리에서 일어서셨어요. 그래서 한국과 한 달 넘게 다녀오셨는데도 안 잊어버리셨구나. 그래서 아주 그래요. 하여튼 감사하네요. 그래서 하나님 말씀 받을 때 특별히 우리가 하나님 앞에 앉아서 받는 것보다 서서 받는 것이 하나님 앞에 참 우리에게 겸손한 모습이에요. 오늘 이 주신 말씀을 통해서 저는 고통에서 찬송으로라는 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 오늘 주신 시편 13편은 다윗 왕의 시편입니다. 하여튼 다윗의 시편이에요. 근데 그 내용을 보면은요, 죽음을 생각할 정도로 위험의 순간 가운데 있습니다. 그리고 육체적으로 아주 질병과 고통 가운데 절박한 가운데 하나님께 이 시편을 기록한 것입니다. 이 오늘 다윗의 시편을 보면서 우리 자신들의 모습을 한번 생각해 보았습니다. 우리가 예수님을 믿고 하나님의 백성으로 하나님의 뜻대로 살고자 하는데도 우리에게 고통이 다가옵니다. 우리에게 위험도 다가옵니다. 어떨 때는 우리가 생명을 잃게 되는 그런 무서움에 우리가 직면하기도 합니다. 근데 오늘 다윗을 보면은요, 이 고통과 절박한 상황 가운데에서 이 마지막에 보면은 찬송을 합니다. 6절에 내가 여호와를 찬송하리니. 그래서 이 다윗을 보면서 우리의 신앙생활 가운데, 인생살이 가운데 내가 고통 중에서 절박한 상황 가운데에서 어떻게 다윗처럼 하나님을 찬양하고 찬송할 수 있을까? 그러고 싶습니다. 사실 우리는 고통과 또 고난 가운데 있으면 이 찬송이 잘 안 나와요. 그죠? 근데 오늘 다윗의 경우를 통해서 우리가 그것을 배우고 우리의 삶에 또한 적용할 수 있기를 원합니다. 그래서 질문을 이렇게 했어요. 어떻게 우리가 고통 가운데에서 찬송으로 승화할 수 있겠는가? 오늘 주신 말씀 1절과 2절의 말씀 아까 읽었습니다. 근데 거기 보니까 어느 때까지입니까? 어느 때까지입니까? 어느 때까지? 어느 때까지? 이 다윗이 4번이나 1절과 2절 사이에 그것을 말합니다. 지금 상황이 몹시 견디기 힘들고 기다리기가 어렵다라는 표현이죠. 다윗이 그런 상황 가운데 있었습니다. 그 상황을 정확히는 알 수 없지만 다윗이 사울 왕에게 계속 쫓김을 당하지 않았습니까? 사울 왕의 부하에게. 또 나중에는 다윗의 아들 압살롬에 의해서 다윗이 또 쫓겨가요. 아마도 그런 상황이 아니었을까라고 많은 성경학자들이 생각을 합니다. 근데 지금 견딜 수 없는, 이제 지쳐서
더 이상 다윗도 견뎌낼 수 없는 그런 상황. 어느 때까지입니까? 그러면서 다윗이 말하지요. 주님이 얼굴을 내게 향하지 않으십니다. 내 얼굴을 영영히 잊으셨습니까? 왜 하나님의 얼굴을 숨기십니까? 이렇게 말하지요. 근데 사실 다윗은요, 그 자신의 고통과 위험과 또 하나님의 얼굴을 보지 못하는 것보다도 더 어려운 것이 있었습니다. 그것은 뭐냐면요, 하나님이 함께 하시지 않는 것 같다라는 것. 그것이 다윗이 겪은 고통과 아픔과 견디기 제일 힘든 것 중에 하나였습니다. 내가 하여튼 기다리고 있는데, 견뎌내고 있는데 하나님의 얼굴이 내게 보여지질 않으니까, 하나님이 나와 함께 하지 않으시고 하나님이 나를 버리신 것 같다라는 그 고통, 그것이 다윗이 가장 힘들었던 것입니다. 그래서 이런 고통 가운데에서 우리가 다윗처럼 어떻게 찬송으로 승화시킬 수 있을까? 첫 번째입니다. 오늘 다윗을 보니까 깊은 번민과 또 아주 고통스러운 근심 가운데에서도 그 모든 고통을 부담 없이 그냥 하나님 앞에 토로했습니다. 토해냈습니다. 오늘 1, 2절이 그렇죠. 어느 때까지입니까? 나를 잊으셨습니까? 왜 숨기십니까? 나의 영혼이 번민하고 내 마음이 근심합니다. 내 원수가 나를 치면서 나에게 자랑하기를 어느 때까지 하나님 보고 계시겠습니까? 이렇게 말씀하는 것은 바울이 하나님 앞에 자신의 상황을 숨기지 않고 솔직하게 그대로 토해내는 겁니다. 이 다윗이요, 시편 22편에서도 동일한 고백을 말합니다. 시편 22편 1절과 2절에 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까? 어찌하여 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까? 내 하나님이여 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 오늘 읽은 13편의 내용과 아주 비슷하죠. 다윗이 가장 힘들었던 것은 하나님이 나와 함께 하시지 않는다라는 것을 그가 경험하게 되었을 때 그게 제일 힘들었던 것이죠. 그래서 우리는요, 우리의 깊은 번민과 근심이 있는 가운데에도 그 모든 고통, 모든 어려움을 부담 없이 솔직하게 하나님 앞에 토해내야 할 줄로 믿습니다. 이게 기도입니다. 우리가 기도할 수 없을 때 기도를 어떻게 하는가? 나의 번민과 고통과 마음의 근심과 어려움을 그냥 가슴 속에만 담아두지 않고 하나님 앞에 그것을 부담 없이 그냥 토해내는 것입니다. 이것이 우리가 고통 가운데에서 찬송을 부르고 하나님께 영광을 드릴 수 있는 모습이요, 길이라는 겁니다. 그래서 우리의 삶에 우리는 고통, 근심, 걱정 있으면 사람들은 많이 얘기해요. 그냥 시간이 지나가면 된다. 시간이 해결해 준다 그러는데 그리스도의 백성들, 하나님의 백성들은요, 그냥 기다리면 안 됩니다. 우리의 깊은 낙담, 비통한 탄식을 다윗처럼 하나님 앞에 정직하게 기도하고 말해야 합니다. 정말 솔직하게 하나님께 한탄하는 거예요. 심지어 오늘 주신 말씀에 원수가 나를 치며 자랑할 때에도 그것도 하나님 언제까지 보고 계시겠습니까? 라고 하나님 앞에 토해내는 것입니다. 이거는 뭐 기도라고 표현하기가 우리가 어렵다고 생각하는데 우리의 그냥 고통과 상황을 부담 없이 솔직하게 하나님 앞에 토해내는 것, 이것이 바로 기도의 시작입니다. 우리는 가장 힘들고 어려울 때 기도하지 못하는 이유가 그런 탄식과 고통과 번민을 하나님 앞에 내놓는 것을 하지 않아서 우리가 기도를 시작하지 못합니다.
오늘 다윗은 그것을 보여주고 있잖아요. 그래서 그냥 기다리는 것이 아니라 하나님의 백성들은 모든 고통과 번민과 근심을 솔직하게 부담 없이 하나님 앞에 토해내면서 하나님의 역사를 기다리는 겁니다. 하나님의 얼굴을 뵙기를 사모하는 것입니다. 여러분, 우리와 같은 이런 특권을 가진 사람이 누가 있습니까? 인생의 곤고, 마음의 근심, 또 환경이나 상황의 위험 가운데 하나님께 그것을 부담 없이 솔직하게 토해낼 수 있는 것은 그리스도의 백성들만이 누리는 특권이라는 것입니다. 그래서 아무 부담 없이 번민, 근심, 고통, 걱정, 위험 이것을 그냥 하나님 앞에 솔직하게 이야기하기 시작하는 것이 바로 우리를 기도하게 합니다. 그런 기도를 시작함으로 우리가 하나님을 기대하도록 하셨습니다. 오늘 다윗을 보면 그렇지요. 여러분 잘 아는 민수기 6장 24절과 25절에 나오는 그 모세가 아론과 그 백성들에게 축복하는 그 구절인데 거기 보면 이런 말씀이 있어요. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라. 우리에게 주어진 축복이에요. 고통, 번민, 근심, 안 좋은 상황의 위험 가운데서도 하나님을 향하여 부르짖을 때에 하나님이 우리에게 얼굴을 향하실 줄로 믿습니다. 그 고통과 아픔 가운데 우리에게 하늘의 평안으로 위로하여 주시고 힘 주실 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 우리가 어떻게 고통 가운데에서 찬송할 수 있는 모습으로 우리가 자라가고 변화될 수 있을까요? 깊은 번민과 근심에도 모든 고통을 부담 없이 솔직하게 하나님 앞에 토하시며 하나님의 역사를, 하나님의 얼굴을 기대하는 주의 백성들 되시기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 오늘 본문 가운데 우리가 고통에서 또 어떻게 찬송을 부를 수 있는 그런 하나님의 백성들로 우리가 변화될 수 있을까? 3절과 4절에 나오는 말씀을 보면 다윗이 이렇게 처음에는 그 고통과 아픔을 그냥 부담 없이 토해내는 기도였다면 두 번째는 달라집니다. 그가 하나님의 이름을 부릅니다. 여호와 하나님이여 하면서 나를 생각하사 응답하소서 그렇게 말합니다. 그리고 나의 눈을 밝히소서. 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 이겼다. 내가 하나님이 기름 부은 너를 이겼다. 하나님의 백성된 너를 내가 이겼다라고 자랑할까 두렵사오니 내가 흔들릴 때에 나의 대적들이 기뻐하고 내가 그들을 이기지 못해서 오히려 하나님의 영광을 가리면 어쩌겠습니까? 라고 다윗이 기도합니다. 이 다윗이 이제는 처음에는 그냥 하나님께 어려운 문제를 부담 없이 토했다면 오늘 3절과 4절 가운데 다윗이 하는 얘기가 있습니다. 하나님, 나를 생각해 주십시오. 또 하나는 나의 눈을 밝혀 주십시오. 그렇게 하나님 앞에 기도하다라는 겁니다. 그래서 우리는요, 문제와 아픔을 우리의 마음 속에, 우리의 생각 속에 계속 담아두지 말고 하나님께 지혜와 명철을 요청하라는 겁니다. 다윗처럼. 담아두지 말고 누르지 말고 그것을 하나님 앞에 다 부담 없이 토해내고 그 다음에 하나님 앞에 지혜와 명철을 간구하라는 겁니다. 여기 아까 말씀드렸던 대로 나를 생각하소서 이 얘기는 뭐냐면요. 다윗이 고통과 번민 가운데 있을 때 참 생각이 많았어요. 고민이 많았어요. 그런데 여러분, 우리가 고통과 번민과 근심과 아픈 가운데 내가 그것을 묵상하고 생각을 많이 하면 할수록 고통이 더 심해지고 우리는 그 고통과 근심과 번민의 나락으로 더 깊게 떨어지는 거거든요. 다윗이 그랬다라는 거예요. 우리도 그러곤 하죠. 내가 고통과 번민이 있으면 생각을 많이 해요. 그것에 대해서. 고민을 많이 해요.
생각하고 고민하면 마치 그것이 해결이라도 될 것처럼, 그리고 고민하고 생각하고 나서 내가 어떻게 행동하면 무슨 변화가 일어나지 않을까라고 하는 것입니다. 그것을 누가 했습니까? 다윗이 했습니다. 다윗이 생각이 많았어요. 고민이 많았어요. 그래서 다윗이 실제로 기도하지는 못했어요. 다윗이 그 기도를 어떻게 시작했느냐? 그것을 부담 없이 솔직하게 하나님 앞에 내어놓기 시작하면서 그 기도가 변화되어서 하나님께 무엇을 간구합니까? 하나님, 내게 지혜와 하나님의 총명을 허락하여 주옵소서라고 간구하는 것입니다. 나를 생각해 주십시오. 하나님, 내 눈을 밝혀 주십시오. 나를 생각해 달라는 이 다윗의 표현은 뭐냐면요, 하나님, 내가 생각한다고, 내가 고민한다고, 사람들과 머리 짜내고 의논한다고 이것이 해결된 문제가 아니라는 것을 알았다라는 겁니다. 누가 생각해 주셔야 돼요? 하나님이 생각해 주셔야 이게 바뀝니다. 그리고 하나님이 역사해 주셔야, 하나님이 응답해 주셔야 변화가 일어납니다라고 다윗이 고백하고 있는 것이에요. 하나님, 나의 많은 생각, 고민과 시도로 변화될 것이 아니라 하나님이 나를 생각해 주시고, 하나님이 나의 생각에, 나의 기도에 응답해 주시고 하나님이 역사해 주셔야 이 상황이 바뀝니다 라고 다윗이 노래하고 고백하고 있는 것입니다. 다윗은 오늘 두 번째 간구할 때에 내 눈을 밝히소서 이렇게 하나님 앞에 요청합니다. 이 내 눈을 밝히소서 하는 것은, 하나님, 지금 내가 겪고 있는 고통과 번민과 고민의 이 순간을 나의 눈으로 바라다 보지 말게 하시고 하나님의 눈으로 바라보게 하여 주시옵소서. 거기에 다윗의 고백이 뭐가 담겨 있냐면요, 사실은 하나님이 보이지 않는 것이라고, 하나님이 함께 계시지 않는다고 생각했는데, 하나님, 내 눈이 어두워서 하나님을 보지 못했습니다. 하나님, 지혜의 눈, 하나님 명철케 하여 주옵소서. 다윗이 그런 고백을 담은 겁니다. 하나님이, 주님이 나를 떠나신 것이 아니었습니다. 하나님이 여전히 그 어둠과 고통 가운데 함께하고 계셨는데 내 눈이 그만 어두워졌습니다. 그래서 하나님을 보지 못했던 것입니다. 고통과 번민과 탄식 때문에 생각과 고민이 많아지면 우리의 마음의 눈, 우리의 육신의 눈, 우리의 영적인 눈이 어두워졌다라는 것을 다윗이 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 또 신앙인으로 살아가면서 우리의 육체의 고통이 심하면, 우리를 둘러싼 환경과 상황이 너무 어려우면, 우리의 육체의 아픔이, 환경의 상황이 우리의 마음과 생각을 지배해요. 그죠? 때로는 우리의 생각과 우리의 영혼까지도 지배를 당하는 경우를 우리가 경험하지 않습니까? 그래서 주님은 말씀하시는 겁니다. 기도할 수 있는 말이 나오지 않을 때 일단 모든 것을 부담 없이 내게 다 솔직히 얘기해라. 그것을 시작하다 보면 뭐가 된다고 해요? 다윗의 경우에 하나님께 간구할 수 있는 그런 기도로 발전이 되는 것입니다. 그래서 주님은요, 가장 고통과 번민과 근심과 위험한 가운데 우리가 기도의 자리로 나아오기를 바라고 기다리고 계십니다. 오늘 다윗의 모습을 보면서 내가 고통과 번민으로 정말 사망에 직면하게 된 상황 가운데에서 나의 생각으로, 나의 경험으로 하나님을 이해하고 하나님을 만나려고 하지 말아야 됩니다. 그렇게 하기보다 오히려 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 신실하고 생명 있는 약속의 말씀으로 내 생각과 내 마음을, 내 눈을 비추어 달라고 하나님 앞에 기도하는 것이 필요하다라는 것입니다. 우리가 예수님을 믿고 언약의 말씀으로 구원을 받았는데도 우리는 하나님의 얼굴을 구할 때에
하나님의 말씀을 구하지 않습니다. 하나님이 내게 무슨 약속의 말씀, 어떤 확신의 말씀, 생명의 말씀, 어떤 보호의 말씀, 어떤 능력의 말씀을 주셨는지를 잊어버려요. 오늘 다윗은 보면은요, 하나님의 얼굴을 구했다라는 것은 하나님과의 관계를 그가 다시 생각한 겁니다. 하나님과 우리와의 관계가 무엇으로 맺어졌습니까? 언약의 말씀으로 회복되고 맺어지지 않았습니까? 그러니까 하나님 백성들은요, 어떠한 상황 가운데서도 하나님과의 관계, 언약의 말씀을 기억해야 합니다. 요한복음에서 예수님이 이런 말씀을 하셨어요. 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라라고 말씀합니다. 다윗이 하나님이 보이질 않아요. 그래서 하나님 말씀도 잊어버리고 있었던 것 같아요. 그런데 다윗이 뭐라고 기도합니까? 하나님께 모든 것을 부담 없이 토해내기 시작하면서 하나님, 내 눈을 밝혀주십시오. 나를 생각해 주십시오라고 말하고 있습니다. 이때는 벌써 다윗이 기도가 시작되고 나니까 어떻게 바뀌었냐면요, 약속의 말씀을 붙들고 약속의 말씀대로 이루어 주실 것을 믿고 간구하고 요청하고 있는 것입니다. 다윗이 그렇게 말하지 않습니까? 하나님, 내 눈이 닫혀 있고 어두웠던 것입니다. 내 눈을 열어주십시오. 그리고 주의 얼굴을 보게 하여 주십시오라고 말한 것입니다. 그리고 주님의 얼굴을 볼 때에 나와의 하나님과의 관계가 하나님의 약속의 말씀으로 시작되었기에 그 말씀을 깨닫는 지혜와 명철을 허락하여 주시옵소서. 이게 우리가 기도의 그 훈련, 기도의 경험들 가운데 참 중요한 건데요. 힘들고 어려울 때 기도가 잘 안 나와요. 그런데 그때 하나님 앞에 부담 없이 나가서 이야기하다 보면 우리가 하나님께 하나님, 나의 생각 대신에 하나님 생각을 비춰주시고 하나님의 얼굴을 볼 수 있는 눈을 밝혀주시고 하나님의 약속의 말씀을 깨닫고 이해하고 적용할 수 있는 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 이것이 바로 기도와 기도의 응답과 직결된다라는 것입니다. 마지막으로 하나를 더 보기를 원합니다. 어떻게 하면 고통에서 우리가 찬송으로 다윗처럼 하나님께 찬양할 수 있을까? 5절과 6절의 말씀인데 이번에는 같이 한번 좀 읽어보십시다. 시작. 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 여호와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다. 아멘. 자, 이제 다윗이 5절과 6절에 오니까 무엇을 얘기하냐면요, 내가 기뻐하고 찬송한다라고 벌써 바뀌어졌지요. 그래서 어떻게 우리는 고통에 있을 때에 다윗처럼 찬송하는 모습으로 우리가 변화될 수 있을까? 세 번째입니다. 기뻐하고 찬송하면서 주의 사랑을 의지하고 확신하는 것입니다. 주님의 사랑, 아버지의 사랑, 예수님의 사랑, 성령의 은혜를 확신하고 의지하는 겁니다. 그럴 때 우리는 고통 가운데서도 오히려 하나님을 찬양하는 다윗과 같은 모습으로 우리가 닮아갈 수 있다. 이 하나님의 백성들은요, 이렇게 하나님, 나를 생각하여 주시옵소서, 나의 눈을 밝히 열어 주시옵소서라고 하고서 우리가 또 하나 붙들어야 될 것이 있습니다. 이전에 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜와 사랑, 그 체험을 다시 기억하는 것입니다. 오늘 다윗은 뭐라고 합니까? 주의 사랑을 의지한다고 말합니다. 주님의 사랑, 아버지의 사랑. 이 구약 성경에 나오는 사랑은 인애자비라는 그 단어와 많이 같은 뜻인데 그것은 히브리 말로 헤세드라고 말합니다. 언약에 근거한 무조건적인 사랑.
아까 두 번째 말씀을 드렸죠. 우리는 언약 백성이니까 하나님의 말씀으로 나를 비춰봐야 돼. 내 경험과 내 생각과 우리 사람들의 의견을 가지고 하나님의 말씀을 비춰보는 것이 아니라 반드시 반대로 해야 됩니다. 나의 생각과 의견과 경험과 체험을 하나님의 말씀으로 비춰볼 때가 진짜입니다. 근데 우리는 이걸 거꾸로 하면서 은혜 받았다고 그것이 맞다고 생각할 때가 참 많아요. 조심해야 돼요. 그래서 오늘 약속의 말씀을 붙들고 하나님이 같이 안 계신 줄 알았는데 내 눈이 어두웠던 것입니다. 닫혀져 있던 것입니다. 그러니 하나님의 말씀으로 하나님의 얼굴로 밝히 비춰주옵소서라고 다윗이 고백했던 것입니다. 다윗은 언약의 하나님이 과거에도 자기를 지켜주시고 보호하시고 사랑을 베풀어 주었던 것을 기억합니다. 그래서 현재의 극심한 고통과 절망적인 상황에도 다시금 하나님께서 사랑으로 구원해 주실 것을 확신하며 기뻐하고 있지 않습니까? 아버지의 사랑, 십자가에 죽으시고 부활하셔서 우리 죄를 감당하시고 우리를 구원시켜 주신 예수 그리스도의 그 사랑, 그것은 이 땅에 내 삶에 하나님의 역사를 만들어가는 모멘텀입니다. 그게 동기예요. 하나님의 사랑, 아버지의 사랑, 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 모멘텀 동기가 되면서 그것이 하나님께로 나아가는 통로요, 길이요, 또 하나님의 힘과 능력 그 자체라는 것입니다. 천지를 창조하실 때 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨습니다. 그래서 인간을 창조하셨어요. 그 사랑하는 그 인간들이 죄를 범하자 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하셨습니다. 그러니 오늘 다윗의 고백 가운데 주의 사랑을 의지하니 뭐가 나왔습니까? 나의 마음이 그 구원을 기뻐하게 된다라고 말하지 않습니까? 이어서 다윗은 기쁨이 이제 넘쳐나니까 어떻게 합니까? 여호와를 찬송한다고 6절에 고백하고 있지요. 그리고 6절 마지막에 다윗은 뭐라고 고백합니까? 주께서 내게 은덕을 베푸셨다. 그러니 하나님께서 이 고통과 번민과 근심 가운데에도 풍족하고 넘치도록 공급해 주시고 후대해 주셨던 것을 기억하면서 하나님을 찬송하고 하나님께 영광을 돌리고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 이 상황을 가만히 보면 다윗이 처한 상황이 다 바뀌어진 것이 아닙니다. 대적들이 물러간 것도 아니에요. 번민이나 고통이나 사망의 위험이 사라진 것도 아닌 것으로 보여요. 그런데 그때 어떻게 합니까? 그런데도 다윗은 구원의 확신을 가지고 하나님의 사랑을 의지하고 신뢰하면서 감사의 찬송으로 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 그래서 우리의 삶에 우리가 적용을 해본다면 나의 환경과 상황이 바뀌지 않아도 하나님을 기다리면서 기도하며 찬양할 수 있기를 간절히 바랍니다. 기도하고 찬양할 때 하나님이 모든 것을 풀어주시고 바꿔주시지 않을 수도 있습니다. 그때도 다윗은 하나님을 기뻐하고 하나님의 사랑을 의지하고 신뢰하고 찬양했던 것을 우리가 본받아야 할 것입니다. 그런데 우리가 또 하나 붙들고 싶은 것이 있습니다. 사도행전 16장에 보면은 바울과 실라가 감옥에 갇혀서 기도하고 하나님을 찬송했습니다. 그랬더니 죄수들이 들었는데 그때 갑자기 지진이 크게 나고 옥토가 움직이고 문이 열리고 모든 사람의 메인 착고가 풀어진 사건이 나옵니다. 우리가 하나님을 바라고 또 하나님 사랑을 의지하고 신뢰하고 기도할 때고 찬송할 때에 하나님이 메어졌던 것을 풀어주시고 묶인 것을 풀어주실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 세 번째로 하나님을 기뻐하고 찬송하는 것은 환경과 상황이 바뀌지 않아도
하나님 앞에 주의 사랑을 의지하고 신뢰하면서 확신하면서 기도해야 할 줄로 믿습니다. 말씀을 정리합니다. 여러분, 우리가 고통받고 고난 가운데 있는 그때는 반드시 기도해야 하는 때입니다. 우리가 코비드 상황이 지금 가라앉을 듯 하다가 다시 또 올라가는 이런 상황 가운데 우리는 반드시 기도해야 합니다. 사무엘 선지자는 사무엘상 12장 23절에 그같이 말합니다. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 않겠다. 기도해야 할 때 고통과 고난과 또 포기와 좌절이 되어져 있는 그 가운데 기도를 쉬는 것이 하나님은 죄라고 말씀합니다. 오히려 고통과 고난의 때에는 반드시 기도해야 할 것입니다. 우리가 신앙의 선진들을 보면 많은 믿음의 사람들은 어려운 가운데 고난과 고통 가운데 기다림이라는 훈련을 받습니다. 우리도 마찬가지입니다. 믿음의 사람으로 이 땅에서 하나님 백성으로 살아갈 때에 기다림의 훈련을 우리에게 하나님이 시키고 계세요. 그래서 오히려 고통과 고난과 번민과 좌절과 근심과 이런 것이 우리를 둘러쌀 때에 바로 그때가 기도해야 할 때입니다. 기도의 말이 나오지 않습니다. 기도의 자리로 나아가기가 어렵습니다. 그런데 그때는 어떻게 시작할까요? 부담 없이 하나님 앞에 내가 가지고 있는 모든 것들을 그냥 솔직하게 토로하는 겁니다. 토해냅니다. 그러다 보면 다윗처럼 하나님, 내가 생각이 짧았습니다. 하나님, 내 눈이 어두웠습니다. 이제 하나님의 사랑을 의지하고 신뢰하고 확신합니다 하면서 구원을 기뻐하고 하나님 앞에 감사의 찬송을 올려드리는 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리가 교회를 오래 다니고 신앙생활의 연수가 길어도 기도를 배우지 못할 수도 있습니다. 설사 우리가 기도를 배웠다가 할지라도 이런 고통과 고난의 시간에 계속 기도하는 사람을 찾아보기가 어렵습니다. 기도를 배우는 것도 쉽지 않고 기도를 계속하는 것, 습관을 유지하는 것이 어렵지만 하나님은 오늘 다윗을 통해서 우리에게 말씀하시고 도전하십니다. 너희는 너희의 고통을 통해서 기도의 습관을 들여가라고 말씀하십니다. 기도할 자리로 기도할 말도 없을 때 기도를 통해서 고통을 통과하고 승리하고 하나님께 찬양을 드리는 그 백성들이 되라고 말씀하십니다. 여러분, 고통의 짝꿍은 기도입니다. 기도할 때에 고통이 하나님께 간구로 하나님께 사랑의 신뢰와 확신으로 변화되어서 하나님을 찬양하고 하나님의 영광을 올려드리는 주의 백성들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 빌립보서 2장 6절과 7절의 말씀을 드리면서 말씀을 마치겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 하나님 앞에 기도의 자리로 나아가고 싶지 않고 나아갈 수 없을 때 하나님 앞에 부담 없이 내어놓기 시작하면 그 기도는 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하고 하나님의 영광을 드러내는 기도의 용사들로 이 어려운 시간들을 견디어내고 승리하는 기도의 용사들 모두 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 주님, 이 땅의 모든 사람들이 특별히 주의 백성들이 또 경제적으로 또 의료적인 백신을 맞지 못해서 어려움 가운데 있는 많은 고통이 우리를 둘러싸고 있습니다. 그 가운데 부담 없이 솔직하게 하나님 앞에 우리의 아픔을 내어놓을 수 있는
은혜를 주셔서 감사합니다. 하나님 앞에 나아가노라면 하나님이 함께 하시지 않는 것이 아니라 내 눈이 어두워서 보지 못했던 것을 깨닫게 해주실 것을 기대하고 있습니다. 하나님, 저희들의 눈을 밝히 열어 주시옵소서. 기도의 자리에서 감사하고 응답 얻고 하나님 앞에 기쁨의 찬송, 구원의 확신으로 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 백성들로 사용하여 주시옵소서. 저희들의 기도를 받으시고 응답하여 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 모두 다 자리에서 일어나셔서 결단과 파송의 찬송 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 365자입니다. 마음속에 근심 있는 사람 주 예수 앞에 바래여라. 슬픈 마음 있을 때에라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 바래여라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 눈물 나며 기쁨 한숨 쉴 때 주 예수 앞에 아뢰어라. 은밀한 죄 내게 있더라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 괴로움과 두려움 있을 때에 주 예수 앞에 아뢰어라. 내일 일을 염려하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 죽음 앞에 겁을 내는 자여 주 예수 앞에 아뢰어라. 하늘나라 바라보는 자여 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 하나님, 저희들을 하나님 앞에 기도할 수 있는 하나님의 백성으로 삼아 주셔서 감사합니다. 그래서 무슨 일이든지 예수님의 이름으로 하나님 앞에 나아가 기도하는 백성들로 살아드리겠습니다. 그런 저희들을 통하여서 하나님 세상에 하나님의 영광과 하나님의 사랑과 은혜를 나타내어 주시옵소서. 이같이 주 앞에 결단하고 예배한, 그리고 다시 세상 가운데로 가정으로 나아가는 이 자리에 예배한 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 가정, 섬기는 일터, 직장, 사업체, 학업의 현장 위에 우리의 구원자 되시며 우리의 중보자 되신 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로인도 격려 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.